Hello students, welcome you on lectures on biology. I am Baljinder Kaur, lecturer biology at Government Senior Secondary School Boys Thanola, Barnala, and today's topic is secondary growth in plants. In this topic we will discuss about formation of secondary vascular tissues after some introduction. In this vascular tissue formation, we will discuss about the dicot root, dicot stem, secondary growth, and annual rings in this type of wood formation, then softwood and hardwood. After that, we will learn about formation of periderm, and at last we will summarize the topic. Now, as you know, primary growth produces in length and development of lateral appendages. Secondary growth is the formation of secondary tissues from lateral meristems. So it increases the diameter and girth of the stem. In woody plants, secondary tissues constitute the most part of the plant. It provides protection, support, and conduction of water and nutrients. Secondary tissues, they are formed of two types of lateral meristems, that is vascular cambium and core cambium, or we can say it phallogen. Vascular cambium produces secondary vascular tissues while phallogen forms periderm. It occurs in perennial gymnosperms and dicot trees and shrubs having woody stem. Secondary growth is seen in the form of annual rings. Now we will discuss about secondary growth in dicot roots. Now here we will zoom the diagram. In the dicot root, TS section of dicot root, you can see here the epidermis known as epiblemma, and below the epidermis is the cortex, and then innermost layer of the cortex is known as endodermis. Endodermis ਦੇ ਹੇਠਾਂ is pericycle. There is a 1, 2, 3 or more layers of pericycle. After that, the pericycle, it is in the form of sometimes sclerenchymatous tissue, and the phloem is in the form of patches alternating to the xylem tissue. This is the xylem tissue and this is the phloem tissue. Phloem and xylem, they alternate each other and they are same number. So we can say them, this is radial. They are radial in position. So this is primary phloem and this is the primary xylem. ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਾਈਲਮ ਤੇ ਫਲੋਇਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ, this is a single layered cambium. ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਕੈਂਬੀਅਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਾਈਲਮ ਬੰਡਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਨੇ ਹੀ ਫਲੋਇਮ ਦੇ ਨੇ, ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਿੱਥ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, so you can see here
द ਕੇਂਬੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਜਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈੱਲ, ਕੁਝ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਪੋਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਾਈਪੋਲਰ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦ ਕੇਂਬੀਅਲ ਸੈੱਲਸ। ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਥਰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਇਮ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਈਲਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫਲੋਇਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਬੀਅਮ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਬੀਅਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਲੇਅਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਲੋਇਮ ਦੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਾਈਲਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ, ਫਲੋਇਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਲੋਇਮ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਾਈਲਮ ਅਤੇ ਫਲੋਇਮ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਈਲਮ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਰਨਕਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ। ਪੇਰਨਕਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂ ਰੇਡੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਲੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਫਲੋਇਮ ਪੇਰਨਕਾਈਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਈਲਮ ਪੇਰਨਕਾਈਮਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇਲੋਂਗੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਡਾਇਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਡੀਅਲ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ ਇਨ ਰੂਟਸ, ਆ ਕੇਂਬੀਅਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਹੇਠੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮੋਟਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨੂਅਲ ਰਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸੀਨ ਇਨ ਦ ਰੂਟਸ, ਸੈਕੰਡਰੀ growth of the roots. And the next now we will see the secondary growth in the dicot stem. ਡਾਈਕੋਟ ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੋਮੇਟਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਲੋ ਦਾ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਲਨ ਕਾਈਮੇਟਸ, ਹਾਈਪੋਡਰਮਿਸ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਰਟੈਕਸ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਡੋਡਰਮਿਸ, ਇਨਰਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਕਾਰਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਐਂਡੋਡਰਮਿਸ। ਐਂਡੋਡਰਮਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਥਿੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰੀਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਰੀਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਲੋਇਮ ਟਿਸ਼ੂ। ਫਲੋਇਮ ਅਤੇ ਆਹ ਜ਼ਾਈਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ, ਆਹ ਜ਼ਾਈਲਮ ਨੇ ਵੈਸਲਸ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਸੋ ਜ਼ਾਈਲਮ ਵੈਸਲਸ ਤੇ ਫਲੋਇਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੇਮਬੀਅਮ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਲੋਇਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਾਈਲਮ ਹੈ। ਆ ਜ਼ਾਈਲਮ ਹੈ, ਜ਼ਾਈਲਮ ਤੇ ਫਲੋਇਮ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਇੰਟਰਾਫੈਸਿਕੂਲਰ ਕੇਮਬੀਅਮ। ਇੰਟਰਾ ਵਾਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਮਬੀਅਮ ਹੈ, ਕੇਮਬੀਅਮ ਮੀਨਸ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਸੈਲਸ ਹੈ ਕਿ ਨੇ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਾਫੈਸਿਕੂਲਰ ਕੇਮਬੀਅਮ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੇਰਨਕਾਈਮੇਟਸ ਕੁਝ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਫੈਸਿਕੂਲਰ ਕੇਮਬੀਅਮ। ਇੰਟਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਾ, ਤੇ ਆ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਫੈਸਿਕੂਲਰ ਕੇਮਬੀਅਮ। ਹੁਣ ਇੰਟਰ ਐਂਡ ਇੰਟਰਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਮਬੀਅਮ, ਕੇਮਬੀਅਲ ਰਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜਡ ਇਨ ਏ ਰਿੰਗ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ, ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫਲੋਇਮ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੇਮਬੀਅਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਾਈਲਮ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਲੋਇਮ। ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਲੋਇਮ ਪਰੇ ਪਰੇ ਜਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਾਈਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੈਸਲਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਵੁੱਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਾਈਲਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਈਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਈਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਲੋਇਮ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਫਲੋਇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਲਡ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫਲੋਇਮ ਦੇ ਆਰ ਕ੍ਰਸ਼ਡ, ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੇਮਬੀਅਲ ਰਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪਿਆ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿੱਥ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਓਲਡ ਜ਼ਾਈਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਰਨਕਾਈਮੇਟਸ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਨਸ ਵਗੈਰਾ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਦੇ ਬਿਕਮ ਦ ਡੈਡ ਸੈਲਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੱਕੜ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਟੈਨਨਸ, ਰੇਜ਼ਨਸ, ਆਇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਲਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਹਾਰਡ ਵੁੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੀ, ਉਹਦੀ ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਰਡ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੱਕ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੇਮਬੀਅਲ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਐਨੂਅਲ ਰਿੰਗਸ। ਐਨੂਅਲ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਸਾਲਾਨਾ, ਛੱਲੇ, ਰਿੰਗਸ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਐਨੂਅਲ ਰਿੰਗਸ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨੂਅਲ ਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੌਗ ਆਫ ਵੁੱਡ ਹੈ। ਸੋ ਐਨ ਐਨੂਅਲ ਰਿੰਗ ਮੇ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਏ ਰਿੰਗ ਆਫ ਵਾਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ। ਵਾਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਗੋਲ ਛੱਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਏ ਫੈਸੀਕੂਲਰ ਕੇਮਬੀਅਮ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਫੈਸੀਕੂਲਰ ਕੇਮਬੀਅਮ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਈਲਮ ਹੈਗੇ ਵਾਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਮਬੀਅਮ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਸੀਕੂਲਰ ਕੇਮਬੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੈਸੀਕੂਲਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਚਕਾ ਦੇਣਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ,
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਹੈਗਾ ਹਾਰਡ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਜ਼ਾਈਲਮ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਏ ਦ ਫੈਸੀਕੂਲਰ ਕੈਂਬੀਅਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਕੋਰਸ ਆਫ 1 ਈਅਰ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸੀਕੂਲਰ ਕੈਂਬੀਅਮ ਨੇ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਈਚ ਐਨੂਅਲ ਰਿੰਗ ਦ ਜ਼ਾਈਲਮ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 2 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੁੱਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੁੱਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਾਈਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਐਨੂਅਲ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਡਾਰਕ ਐਂਡ ਲਾਈਟ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ, ਨੇਮਲੀ ਸਪਰਿੰਗ ਵੁੱਡ ਔਰ ਅਰਲੀ ਵੁੱਡ। ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਰਿੰਗ ਵੁੱਡ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਵੁੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆ ਡਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਟਮ ਵੁੱਡ ਔਰ ਲੇਟ ਵੁੱਡ। ਆਟਮ ਪੱਤਝੜ, ਜੋ ਪੱਤੇ ਹੀ ਝੜ ਗਏ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਗਰੋਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੇਵਰੇਬਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਯੰਗ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵੇਟ ਦ ਕੈਂਬੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਮਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਡਾਰਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿੱਕਾ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਰਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪ ਵੁੱਡ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਵੁੱਡ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਪ ਵੁੱਡ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਸੈਪ ਵੁੱਡ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਰਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਆ ਲਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਲਾਈਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈੱਲ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈੱਲ ਕੈਂਬੀਅਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਟਿਸ਼ੂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਾਰਟ ਵੁੱਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਡੈਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਪਲਾਂਟ, ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਹੈਵੀ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਗਿਵਸ ਦ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਪਲਾਂਟ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਨਸੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਈਕਰੋਬਸ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੋਫਟ ਵੁੱਡ ਐਂਡ ਹਾਰਡ ਵੁੱਡ। ਹੁਣ ਹਾਰਡ ਵੁੱਡ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਰਡ ਵੁੱਡ ਇਜ਼ ਦ ਵੁੱਡ ਫਰੋਮ ਡਾਈਕੋਟਰੀਜ਼। These are usually found in broad-leaved temperate and tropical forest. Temperate ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ they are mostly deciduous. Deciduous means ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਨ ਟ੍ਰੋਪਿਕਸ ਐਂਡ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪਿਕਸ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇ ਆਰ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਦੋ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਰਡ ਵੁੱਡ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਿਦ ਸੌਫਟ ਵੁੱਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵੁੱਡ ਅਤੇ ਸੌਫਟ ਵੁੱਡ। ਆ ਟੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਰਡ ਵੁੱਡ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੌਫਟ ਵੁੱਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਸੌਫਟਵੁੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, ਨਰਮ ਲੱਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਦ ਸੌਫਟਵੁੱਡ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਫਾਈਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਓਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਾਈਬਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਸੌਫਟਵੁੱਡ। ਦੈਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੌਫਟਵੁੱਡ। ਐਂਡ ਟਾਹਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੈਸਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੈਸਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਰਸ ਵੁੱਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪੋਰਸ ਵੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਰੀਡਰਮ। ਪੈਰੀਡਰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਬਾਰਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪੈਰੀਡਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਕਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਰੀਡਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਰੀਡਰਮ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਪੈਰੀਡਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਿਊਟੀਕਲ, ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਪੌਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੈਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਟੀਐਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿਊਟੀਕਲ। ਕਿਊਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਡੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੇਅਰ ਆਫ, ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਆਫ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਸਟ ਕਾਰਕ ਸੈੱਲ ਆ ਗਏ। ਕਾਰਕ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਜਿਹੜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਕ ਕੇਂਬੀਅਮ। ਕਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਕ ਸੈੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਾਰਕ ਕੇਂਬੀਅਮ। ਪੈਰੀਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਕ ਕੇਂਬੀਅਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰਟੈਕਸ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੈਲੋਡਰਮ। ਕਾਰਟੈਕਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਲੋਡਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਕਾਰਕ ਕੇਂਬੀਅਮ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫੈਲੋਜਨ। ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਫੈਲਮ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਫੈਲੋਡਰਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਫੈਲੋਜਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਫੈਲਮ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪੈਰੀਡਰਮ। ਪੈਰੀਡਰਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਟੀਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਾਰਕ ਬਣਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਾਰਕ ਕੇਂਬੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਹੇਠਾਂ ਫੈਲੋਡਰਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਰਟੈਕਸ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈਂਟੀਸੈਲਸ। ਲੈਂਟੀਸੈਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਟੀਸੈਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਉਖੜਿਆ ਜਾਂ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਮੈਂਟ ਫॉर ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਆਪ ਲੈਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਆਪ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਔਰਗਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਊਟੀਕਲ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਅਤੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈੱਲ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੈੱਲਾਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੈਂਟੀਸੈਲਸ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟੀਐਸ ਦਾ, ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ਼ਾਈਲਮ ਹੈ। ਦੈਨ ਆ ਵਾਸਕੂਲਰ ਕੇਂਬੀਅਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਲੋਏਮ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਕਾਰਕ ਕੇਂਬੀਅਮ ਆ ਗਈ, ਕਾਰਕ ਕੇਂਬੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਟੈਕਸ ਬਣਾਊਗੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
stem the TS section. Once again it is shown. Now move to the next slide, that is we sum up the whole lesson. Secondary growth in thickness occurs due to the formation of secondary tissues by lateral meristems. Lateral meristems ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਂਬੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਬੀਅਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਾਸਕੂਲਰ ਕੈਂਬੀਅਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਕ ਕੈਂਬੀਅਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਨੂਅਲ ਰਿੰਗਸ ਫਾਰਮਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਪ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਸ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਦ ਸੀਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ not very sharp, sorry, in the roots, roots ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਵਾਸਕੂਲਰ ਕੈਂਬੀਅਮ ਸ਼ੋ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫਲੋਇਮ on the outer side and xylem on the towards the inner side. Then dendrochronology is a science. Dendrochronology is a science of counting and analyzing growth rings. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੌਦੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। Soft woods, they are very easy to work. Outer cortical cells form cork, ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ cork ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਂਬੀਅਮ, ਫੈਲਮ ਐਂਡ ਫੈਲੋਜਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਬੀਅਮ, ਫੈਲੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਫੈਲਮ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ cork ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਂਬੀਅਮ phallodon, this is wrong, and phallodon, they form the peridome। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਰੀਡਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਫੈਲੋਜਨ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਰਕ ਕੈਂਬੀਅਮ, ਇਹ ਸੇਮ ਹੈਗਾ। ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਪੈਰੀਡਮ। ਸੋ ਦੇ ਟੁਗੈਦਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਪੈਰੀਡਮ।